കുട്ടികളിൽ സ്കിൻ പിഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അബ്ഡോമനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ പിഞ്ച് ടെസ്റ്റ് നോക്കുക. സിൻസ് ദേ ആർ വെരി യങ്, അവരുടെ കയ്യിലൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല അഡൽസിനെ നോക്കുന്ന പോലെ. Coming to the other investigations, mainly the lab investigations, you have to obtain a stool microscopy and a stool culture. ELISA test is done in order to confirm the presence of rotavirus or giardia. If there is an history of antibiotic use, the stool is checked for C. difficile toxin. So antibiotic use കാരണമാണ് ഡയറിയ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ then you have to check for the C. difficile test. If bacterial or viral cultures are negative and if the diarrhea persists, the stool must be checked for ova or parasite. So ആദ്യമേ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വൈറൽ കൾച്ചറാണ് ചെയ്യുക. അത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ then you have to go for other parasitic infections. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവേനെയും പാരസൈറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ സ്റ്റൂളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. So stool microscopy and stool culture, ELISA in order to confirm the presence of rotavirus or giardia. If there is antibiotic use, then you have to check for C. difficile toxin. If the bacterial or the viral culture is negative, then you have to obtain a stool culture for ova or parasites. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റൂളിൻ്റെ pH ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ if it is less than 6, it may show carbohydrate malabsorption or lactase deficiency. So സ്റ്റൂളിൻ്റെ pH നമ്മൾ റുട്ടീൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കാറുണ്ട്. അവിടെ pH if it is less than 6, it may show carbohydrate malabsorption syndrome or lactase deficiency. Stool electrolytes നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, especially in case of secretory diarrhea. The serum electrolytes are checked in order to see for any electrolyte imbalances, as well as you have to obtain a complete blood culture. So these are the investigations done in case of gastroenteritis. Other than this, you will have to also obtain a renal study where you have to check the serum creatinine as well as the blood urea nitrogen, and a blood gas analysis is done. Coming to the management of a child with diarrhea. So the major goals of management are assessment of fluid and electrolyte imbalance. If there is imbalance, rehydration of the child, maintenance of the fluid therapy, and reintroduction of adequate diet. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡയറിയ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുക. ആദ്യമേ ഫ്ലൂയിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, കുട്ടീനെ റീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് തെറാപ്പി മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. And when the child is able to take orally, you have to reintroduce adequate diet for the child. So നമ്മളുടെ WHOയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് there are 3 plans for management of diarrhea. Plan A, B and C. So അങ്ങനെ പ്ലാൻ എ വേണോ ബി വേണോ സി വേണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ കുട്ടികളെ 3 ആയിട്ട് തരംതിരിക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ചൈൽഡ് വിത്ത് നോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓർ സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഈ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അനുസൃതമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് WHO, child's dehydration should be classified initially before management. Here you have to classify the child into 3 categories, that is children with no dehydration, children with some dehydration and children with severe dehydration. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ തരം തിരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have different things.
ആദ്യത്തെ കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് എഴുതുക. സോ യു ക്യാൻ സീ you have to observe for few things, that is look at, then you have to feel and decide as well as treat. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ മേജർ സ്ട്രാറ്റജി. നമ്മൾ ആദ്യമേ കുട്ടീനെ നോക്കും, കുട്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കുട്ടീനെ അവസാനം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം. ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുക? ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സോ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികൾ ദേ വിൽ ബി വെൽ അലേർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ദേ വിൽ ബി റെസ്റ്റ്ലെസ് ഓർ ഇറിറ്റബിൾ. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ലെതാർജി, അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ ഫ്ലോപ്പി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി വെൽ അലേർട്ട്, രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ഓർ ഇറിറ്റബിൾ, മൂന്നാമത്തെ ലെതാർജി, അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ ഫ്ലോപ്പി. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ദ ഐസ് വുഡ് ബി നോർമൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, sunken in the second category and sunken and dry in the third category. അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് ടിയേഴ്സ് ആണ്. ടിയേഴ്സ് വുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലും അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അസസ് ഫോർ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദ ടങ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. മൗത്ത് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികളിൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വെരി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ തേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിലെ കുട്ടികൾ ദേ ഡ്രിങ്ക് നോർമൽ ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ ഹാവ് നോ തേഴ്സ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദാഹമായിരിക്കും, ദേ ആർ വെരി തേഴ്സ്റ്റി ആൻഡ് ദേ ഡ്രിങ്ക്സ് ഈഗർലി. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികൾ ദേ ആർ നോട്ട് അൺഏബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് and that's why they drink poorly, and sometimes they may not be able to feed at all. So these are the few things you look at in order to categorize the children as mild dehydration, some dehydration and severe dehydration. So in the first category, condition well alert, restless or irritable, lethargy, unconsciousness or floppy, eyes normal, sunken and dry, tears present, absent and absent, mouth and tongue moist, dry and very dry, thirst, drinks normally, no thirst, thirsty, drinks eagerly, drinks poorly or not able to drink. സോ ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാനുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഫീൽ. സോ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തേത് സ്കിൻ പിഞ്ച്. സ്കിൻ പിഞ്ച് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികളിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് സ്ലോലി, മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് വെരി സ്ലോലി. സോ ഫീലിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുക സ്കിൻ പിഞ്ചാണ്. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഗോസ് ബാക്ക് ക്വിക്ലി, രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് വെരി സ്ലോലി. ഇതൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷം വി വിൽ ഡിസൈഡ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് കുട്ടി പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികൾ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് നോ സൈൻസ് ഓഫ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് 2 or more സൈൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 സൈൻ ദർ ഇസ് സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇഫ് ദർ ആർ 2 or more സൈൻസ് ദർ ഇസ് സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ തരംതിരിക്കും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ യൂസ് പ്ലാൻ എ, ഇഫ് ദർ ഇസ് സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്ലാൻ ബി, and if there is severe dehydration plan C. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ അസസ് ചെയ്യുകയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആദ്യമേ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ, ദ ഐസ്, ദ ടിയേഴ്സ്, ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദ ടങ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ തേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സെക്കൻഡ്ലി യു ഹാവ് ടു ഫീൽ ദ സ്കിൻ പിഞ്ച്.
Thirdly, you have to decide upon which category the child falls. And finally,